اسرائیل کی بدماشی عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ایک اور اسلامی ملک قطر پر حملہ۔ قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملے میں حماس رہنما خلیل الحیہ کا بیٹا منیجر، عملے کے 3 ارکان اور 1 قطری سیکورٹی اہلکار شہید، متعدد زخمی۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں خالد مشعل سمیت حماس کا کوئی رکن شہید نہیں ہوا۔ قطر میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام رہی۔ حملے کے وقت حماس کا مذاکراتی وفد جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ دوحہ میں مجموعی طور پر 10 سے زائد دھماکے سنائی دیے گئے اور حملے کے بعد قطر نے اپنی فضائی حدود تمام پروازوں کے لیے بند کر دی۔ قطری F-15 جنگی جہاز فضا میں گھومنے لگے۔ اسرائیل نے قطر پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس رہنموں کے خلاف اسرائیل کی یہ آزادانہ کارروائی تھی۔ حملے کا فیصلہ، منصوبہ بندی اور کارروائی سب اسرائیل نے خود کی۔ آج کی کارروائی مکمل اسرائیلی فیصلہ تھا، کسی کا اشتراک شامل نہیں۔ اسرائیلی حملے کے بعد دوحہ میں امریکی سفارتخانے میں الرٹ جاری کر دیا۔ صہیونی ریاست کی عالمی دہشت گردی۔ اسرائیل نے اب تک فلسطین، لبنان، شام، ایران، یمن، اردن، مصر، سوڈان، تیونس اور قطر سمیت 10 سے زائد ممالک پر حملے کیے۔ عالمی برادری خاموش تماشائی۔ اسرائیل حماس کے شہید احمد یاسین، اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار سمیت اہم مزاحمتی قیادت کے قتل میں ملوث 64,000 فلسطینی شہید، جن میں 18,000 سے زائد بچے شامل ہیں، شہید کر چکا۔ لبنان میں حزب اللہ کی قیادت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سید حسن نصر اللہ بھی اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ یمنی مزاحمتی حوثی تحریک انصار اللہ بھی اسرائیل مخالف حملوں کی وجہ سے حال ہی میں وزیر اعظم احمد غالب رافی اور دیگر وزراء کمانڈرز کی شہادتیں پیش کر چکی۔ نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف تشدد احتجاج، نوجوانوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ نیپال کے مستعفی وزیر اعظم ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملک سے فرار۔ کٹھمنڈو ایئرپورٹ جزوی طور پر بند۔ ملک میں سوشل میڈیا پر عائد پابندیاں ختم۔ کرفیو کے نفاذ کے باوجود احتجاج جاری رکھنے پر کئی وزراء نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے کر حکومت سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ جھڑپوں کے دوران 21 افراد ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ حالات قابو میں لانے کی کوشش۔ نیپالی سابق وزیر اعظم کا تعلق کمیونسٹ پارٹی سے ہے اور انہیں بھارت مخالف سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی وزارت عظمت کے دوران بھارت کا کوئی دورہ نہیں کیا۔ راوی اور جناب نے مل کر ملتان کو ڈبو دیا۔ ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ملتان کے ارد گرد کے علاقے سیلاب کی زد میں۔ جلال پور پیروالا سب سے زیادہ متاثر، سینکڑوں بستیاں زیر آب، ہزاروں لوگ پانی میں پھنس گئے، سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کاشت فصلیں دریا برد۔ ایمرجنسی نافذ۔ ملتان شہر کو بچانے کے لیے شیرشاہ بند کو توڑنے کی تیاریاں مکمل، مشنری پہنچا دی گئی۔ شہریوں کا انخلاء، 2000 سے زائد متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ شیرشاہ بند توڑنے سے متعدد بستیاں زیر آب آئیں گی۔ ٹرین سروس بھی معطل ہونے کا خدشہ ہے۔ ہیڈ محمد والا اور شیرشاہ روڈ بند ہونے سے ملتان کا مظفر گڑھ، ڈی جی خان لیا، بکھر سمیت بلوچستان اور KP کے زمین سے رابطہ منقطع۔ PDMA نے ملتان کے لیے اگلے 2 دن اہم قرار دے دیے۔ ہیڈ محمد والا پل پر پانی کی سطح دوبارہ بلند ہونے لگی ہے۔ کئی بستیوں میں پانی داخل، لوگوں کے گھر گر گئے۔ سیلاب متاثر نقل مکانی کر کے خیمہ بستیوں میں دن رات رہنے پر مجبور ہیں۔ ہزاروں بستیاں ڈوب چکی ہیں، ہزاروں لوگ بے یار و مددگار ہیں، حکومتی مشینری نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ سب باندھ کی جو حالات ہے وہ انتہائی ناخواستہ ہے۔ ہم یہی اپیل کریں گے اس باندھ کو جلد از جلد مرمت کیا جائے۔ رقبہ کسانوں کا جو ہے نا اس سیلاب کی زد میں آیا ہے۔ حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے نا بر وقت مناسب ضروریات ان کی جو ہیں ان کو مدد کی جائے۔ بھارت نے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، کئی دیہات ڈوب گئے، ہزاروں افراد متاثر۔ ہریکے ڈاؤن سٹریم اور فیروز پور ڈاؤن سٹریم میں اونچے درجے کا سیلاب۔ پاک پتن میں 23 گاؤں مکمل ڈوب گئے، 64,000 سے زائد آبادی متاثر۔ لیاقت پور میں بند ٹوٹنے سے متاثرہ 16 دیہات سے 2,000 افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ مظفر گڑھ میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں ڈوب گئیں، لوگ گھروں میں محصور۔ بھاول نگر میں متعدد بند ٹوٹنے سے سینکڑوں دیہات زیر آب۔ محکمہ انخار کے مطابق تریموں سے 5,40,000 کیوسک کریلا 2 روز تک ملتان کی حدود میں داخل ہوگا۔ خانیوال میں دریائے راوی نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ سیلابی پانی نے سینکڑوں دیہات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کسانوں کا ذریعہ معاش ختم، سینکڑوں خاندان کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور۔ ہیڈ صدنائی مائس اور پرانے کاسوں کے مقام پر بھی بھارتی آبی جارحیت جاری، ہزاروں ایکڑ اراضی فش اور پولٹری فارمز بھی تباہ ہو گئے۔ کبیروالا میں دریائے راوی کا دوسرا سیلابی ریلا پرانا ہیڈ صدنائی کوٹ اسلام تک پہنچ گیا۔ تحصیل کے 122 موضوعات کا 80% پانی کی لپیٹ میں آ گیا۔
मानसून का 10वां स्पेल खत्म, पंजाब में शदीद बारिश का इम्कान नहीं। DGP DMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि 4 से 5 दिनों में भलाई इलाकों में देहात की सूरत हाल मामूल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। सैलाबी पानी अब साउथ पंजाब में दाखिल हो चुका है, सिंध की तरफ बढ़ रहा है। दरिया सतलुज में पानी की सतह 1-2 रोज में नॉर्मल सतह पर आ जाएगी और अब तीनों दरियाओं में किसी रेले की आमद मुतवक्के नहीं है। जो मुतनाज़ा डैम्स है जिनकी वजह से ना सिर्फ इलाकों को ख़तरा होते हैं मगर वाटर सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना आता है, जो इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कालाबाग डैम की मुखालिफत, कहते हैं कि सैलाब रावी और सतलुज में है, दरिया सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। कौन हैं जो ऐसे बयान देकर इख्तलाफात पैदा करते हैं। मुतनाज़ डैम की वजह से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। जिस डैम पर इत्तेफाक की राय ना हो इसके खिलाफ पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती है। ये वक्त मुतराज़ बातों का नहीं, मुतासिरीन की बहाली के बाद जितनी मुतराज़ बातें करनी है कर लें। मुतराज़ डैम वाटर सिक्योरिटी के लिए मसाइल पैदा करते हैं। हमें सैलाबी सूरत हाल को संजीदगी से लेना होगा। विफाकी हुकूमत ने इमदादी कामों में ताखिर की है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुतासा अवाम को फौरी माली मदद मिलनी चाहिए थी, सिर्फ राशन पहुंचाना नाकाफी होगा। मुतासिन को माली सहारा दिया जाए। हमारी राय है कि मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए। दरियाओं के किनारे हाउसिंग सोसाइटीज सैलाबी खतरात में इजाफा कर रही हैं, पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है। पंजाब में सेनेट की खाली नशीस पर नून लीग के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर कामयाब, 1 वोट मुस्तरद। अपोजिशन का पोलिंग के अमल का बॉयकॉट। एजाज चौधरी की नाअहली के बाद सेनेट की ये नशीस खाली हुई थी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इनके 12 से 13 मेंबरान हमसे राब्ते में थे। अपोजिशन के पास राह फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इनका रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। बानी पिटे बरसगीर के पहले रहनुमा हैं जिन्होंने गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग़ दिया। सियासत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। जब हम कहते थे कि बात करें तो ये कहते थे कि हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। शहबाज शरीफ ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का पैगाम दिया। बानी पिटे उनके साथी सियासत नहीं फितना फसाद चाहते हैं। मार्क हक में सियासी और अस्करी क़यादत का आपस में साथ चलकर कामयाबी मिली। सानिया 9 मई सरकारी गाड़ी जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर को 10-10 साल, खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी साबित न होने पर बरी किया। रोबीना जमील और अफशान तारिक को भी बरी कर दिया। अदालत ने कुल 39 मुलजमान का ट्रायल मुकम्मल किया और 12 मुलजमान को इश्तिहारी करार दिया। बानी PTI का पैगाम रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद के सवाल पर अलीमा खान ने मजम्मत न की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये चाहते हैं कि हमारी मीडिया के साथ लड़ाई हो, हम लड़ाई नहीं चाहते। हमें कहा गया कि आप पर गोलियां भी चलाई जाएंगी, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। मैं ये कहती हूँ कि मरियम भुट्टो को गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा गुज़िश्ता रोज़ अडियाला आना चाहता था, मैंने रोक दिया। किसी ने कहा शौकत खानम की फंडिंग से अमेरिका में मेरी जायदाद है, मेरी कोई जायदाद नहीं। समी इब्राहिम और अलीना शिगरी की क़यादत में ABN न्यूज़ मुतासिन के साथ कदम ब कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दिफा की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम से जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों की क़यादत और मतवातर रवाबत के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, मुल्क भर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी, बिजली सस्ती करने का इतलाक के इलेक्ट्रिक और डिस्को सार्फिन पर होगा। सार्फिन को रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा। पंजाब में गंदम जहीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत को आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का मुजाहिरा करना होगा। गंदम स्टॉक करने वाले रज़ाकाराना तौर पर डिक्लेयर कर दें वरना कार्रवाई होगी। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बाज़ अनासर गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात का भी हुक्म।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत पंजाब से आटे की बंदिश पर ऐवान में यकजुबां हो गए। पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद, आटे की बंदिश के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का कहना था कि पंजाब ने एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा आटे की सप्लाई बंद कर दी है। सप्लाई बंद होने से कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबाई हुकूमत मामला पंजाब के साथ उठाए। ANP निसार बाज ने कहा कि पंजाब से गंदम की बंदिश गैर कानूनी इकदाम है। गैस हमारे सूबे की पैदावार है मगर यहाँ नहीं, पंजाब के हर घर तक पहुँच गई है। हमारे पानी पर वो लोग अपनी फसलें काश्त कर रहे हैं। अगर पंजाब हुकूमत इस तरह हथकंडों से बाज नहीं आती तो हमें भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।